آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد مرکزی کابینہ کی پہلی میٹنگ کی صدارت کی۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں دیوار گرنے کے واقعے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ CISCE نے 10ویں اور 12ویں کے بورڈ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ اکشے ترتیہ کے موقع پر گنگوتری اور یمنوتری مندروں کے کپاٹ کھلنے کے ساتھ اتراکھنڈ میں 4 دھام یاترا شروع ہو گئی ہے۔ اور IPL T20 کرکٹ میں آج شام M.A. چدمبرم اسٹیڈیم میں میزبان چنئی سپر کنگز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی آج ایک میٹنگ ہوئی۔ نئی دلی میں ہوئی میٹنگ میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد مرکزی کابینہ کی پہلی میٹنگ تھی، جس میں کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں آج دوپہر میڈیا کو تفصیلات بتائی جائیں گی۔ سلامتی سے متعلق کابینہ میٹنگ کی ایک میٹنگ کے بھی آج ہونے کا امکان ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے نزدیک سیمانچلم مندر کی دیوار ڈھہ جانے کے بعد 7 افراد ہلاک اور تقریباً 15 زخمی ہو گئے۔ رات بھر شدید بارش کے پیش نظر عقیدت مندوں کی قطار والے حصے کی دیوار آج صبح ڈھہ گئی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے اس واقعے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور مہلوکین کے کنبوں کو 25-25 لاکھ روپے کی نقد امداد اور زخمیوں کو 3-3 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس حادثے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں انسانی جانوں کے نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر PMO انڈیا نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مہلوکین کے کنبوں کو 2-2 لاکھ روپے کی نقد امداد اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ مغربی بنگال میں کل رات وسطی کولکاتہ میں فلپتی مچوا کے نزدیک ایک ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ متعدد افراد کو بچایا بھی گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کا بھی پتہ لگایا جانا باقی ہے۔ کولکاتہ پولیس کمشنر منوج کمار ورما نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ ابھی تک جو ہماری ٹیم جتنا دیکھ پائی ہیں 15 لوگوں کا کیجویلٹی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ریسکیو کیا گیا، کم سے کم 5 لوگوں کو روم کے اندر سے لائیو ریسکیو کیا گیا اور کچھ لوگ جو روف کے اوپر میں تھے، قریب 20 کے آس پاس لوگ، ان کو ریسکیو کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں جانوں کے اتلاف پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے مہلوکین کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ PMO انڈیا ہینڈل نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر مہلوکین کے کنبوں کو 2-2 لاکھ روپے کی نقد امداد اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ امتحانات سے متعلق انڈین اسکول سرٹیفکیٹ کی کونسل CISCE نے آج 10ویں اور 12ویں کے بورڈ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ CISCE کے مطابق ICSE 10ویں کلاس میں پاس ہونے والوں کا فیصد 99.47 ہے، جبکہ ICSE 12ویں کلاس میں یہ 98.19% ہے۔ ICSE میں لڑکیوں نے پاس ہونے کے معاملے میں لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور پاس ہونے کا ان کا فیصد 99.65 رہا، جبکہ لڑکوں کے پاس ہونے کا فیصد 99.13% ہے۔ ایک بیان میں CISCE نے کہا کہ ICSE میں 2,43,000 سے زیادہ امیدواروں نے امتحانات دیے۔ آج بساوا جینتی منائی جا رہی ہے۔ یہ دن 12ویں صدی کے کنڑ زبان کے شاعر، فلسفی اور سماجی مصلح جگت گرو بسویشور کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر جگت گرو بسویشور کی غیر معمولی حکمت اور فراست کو یاد کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ معاشرے کے لیے ان کا ویژن اور محروم طبقات کی ترقی کے لیے ان کی انتھک کوششیں لوگوں کو تحریک دیتی رہیں گی۔ بھگوان بسویشور جی نے ہمارے سماج کو جو ارجا دی، انہوں نے لوکتنتر، شکشا اور سمانتا کے جو آدرش ستھاپت کیے تھے، آج بھی بھارت کی بنیاد میں بھگوان بسویشور کی یہ پریرنا، نسوارتھ سیوا کی یہ نشٹا، یہی ہمارے بھارت کی بنیاد ہے۔ جتنی مضبوط یہ بنیاد ہوگی، اتنا ہی مضبوط ہمارا دیش ہوگا۔ مرکزی وزراء اشونی ویشنو، کرن رجیجو، پرہلاد جوشی، شوبھا کرندلاجے اور BJP کے رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا اور دیگر لوگوں نے بھی اس موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں گرو بسویشور کو گلہائے عقیدت نظر کیے۔
मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में प्रेरणा स्थल के मकाम पर गुरु बसवेश्वर के मुजस्समे की नकब कुशाई की गई है। वजीर मौसूफ ने खुशी का इजहार किया कि मुल्क भर के बहुत से लोगों ने मुजस्समे को देखने के लिए कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। प्रेरणा स्थल में उनका मूर्ति का अनावरण हुआ है और इतने लोग आए उसको मानने वाले, कर्नाटक और अन्य जगह से भी लोग आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सारे समुदाय को मैं बधाई देता हूं कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में स्टेचू लगाना एक अपने आप में विशेष उपलब्धि है। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरों EROs और बूथ लेवल अफसरों BLOs के लिए सलाहियत साजी के एक 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के EROs और BLOs के इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। ये तरबियती प्रोग्राम कानून साज असम्बलियों के आने वाले इंतखाबात के लिए चुनाव कमीशन की तैयारियों का हिस्सा है। अब वेव्स से मुताल्लिक खबरें। पहला आलमी ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 कल से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो रहा है। 4 रोज़ा समिट के दौरान ऑडियो विजुअल और तफरीही सनत के मुस्तकबिल पर बातचीत के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम होगा। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस प्रोग्राम में आलमी मीडिया डायलॉग, खरीदारों और फरोख्त कुनिंदगान की मीटिंगों, उभरते हुए तख्लीक़कारों के लिए अहम इजलास और दास्तान गोई से मुताल्लिक़ नए दौर के तौर तरीक़ों को उजागर किया जाएगा। हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के एक मल्टी मीडिया ग्रेजुएट अन्वेश निस्तला को समिट में शिरकत के लिए मुंतखब किया गया है। आकाशवाणी से बात करते हुए उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये तकरीब तफरीही सनत को वुसअत देगी और पेशा वाराना तौर पर उन्हें तरक्की करने में मदद मिलेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के नेशनल आर्काइव ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया है जिसका नाम है रामानुजम अजीम रियाजीदां का सफ़र। ये किताब भारतीय रियाजीदां श्रीनिवासा रामानुजन की जिंदगी और खिदमात की तारीखी दास्तान है। इसे अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने तसनीफ किया है। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए जनाब सिंघल ने कहा कि रामानुजम दुनिया के अजीम रियाजीदानों में से एक थे और इस किताब से आने वाली नस्लों को तहरीक और हौसला मिलेगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक मुल्क एक इंतखाब के लिए दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान इजहार ख्याल करते हुए जनाब प्रधान ने जोर देकर कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब वक्त का तकाजा है। अगर भारत को विकसित होना है, भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति होना है, तो देश में और राज्यों में एक राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन ये दौड़ नहीं है, ये 2047 तक भारत को दुनिया में सबसे मजबूत देश बनाने के लिए दौड़ है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा आज गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खोले जाने की रस्म से शुरू हो गई। यात्रा उत्तरकाशी जिले में अक्षय तृतीया के मौके पर शुरू हुई। गंगोत्री धाम के कपाट रिवायती दुआओं और वेद मंत्रों के जाप के साथ खोले गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना के लिए उत्तरकाशी जिला पहुंच चुके हैं। IPL T20 क्रिकेट में आज चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। कल रात खेले गए एक मैच में नई दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 205 रन का निशाना मिला था, लेकिन वो मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 190 रन ही बना सकी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मरकजी काबीना की पहली मीटिंग की सदारत की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दीवार गिरने के वाक़े में 7 अफराद हलाक हो गए। CISCE ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। अक्षय तृतीया के पवित्र मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। और IPL T20 क्रिकेट में आज शाम MA चिदम्बरम स्टेडियम में मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।